어제 우리 대전에서 국민대회가 크게 열렸는데 정말 어마어마한 사람들이 대전에 있는 사람들이 다 모인 것 같은 그런 느낌이었습니다. 그리고 시청 앞에 나오는 연사들 또 서울대학에부터 모든 각 대학에 시국 선언을 했던 학생들조차 너무나 그 짧은 시간에 그들의 진정성이 느껴졌고, 특히 이 전한길 선생은 나오자마자 I'm 크리스찬, 자신이 크리스찬이라는 것을 그대로 밝히면서 울면서 그 진정, 그래서 제가 그랬어요. 이 영상으로 화면으로 볼 때는 못 느꼈는데 거기 가서 보면서 저래서 사람들이 저렇게 많이 따르는구나. 그 사람의 진정성과 꾸밈 없음과 사심 없음과 겸손함 이런 것들을 보게 되었습니다. 국회의원 세 분이 나왔는데 정말 어쩌면 그렇게 하나같이 설교 같은 그 연설을 하는지, 특히 장동혁 의원 같은 분은 나는 크리스찬인지 몰랐는데 완전히 뭐 자신이 와서 하나님 저 좀 마이크 좀 안 나가게 해주세요 그런 기도를 했다고 할 정도로 그렇게 확실하게 말씀을 가지고 진리가 너희를 자유케 하리라 하는 말씀부터 시작해서 나오는 분마다 성경 말씀을 인용해서 할 때 제가 너무나 그것이 기쁘고 자랑스럽고, 결국은 독립운동의 대부분도 크리스찬들이 나가서 했듯이 이게 하나님의 자녀들이 하나님의 그 뜨거운 마음을 갖고 뛰쳐나오는구나 그런 생각을 했습니다. 특히 우리 교회 청년 대표가 가서 인터뷰를 한 것부터 한 세 가지를 잠깐 1분, 또 미국에서 그 대사님이 지금 미국에서 굉장히 주목하고 소리를 높이고 있습니다. 그런 것들 요거를 잠깐 보고 이제 본 설교에 들어가겠습니다. 안녕하세요. 혹시 어디 사는 누구신지 간단하게 소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 대전광역시 유성구에 살고 있고요. 현재 카이스트 기계공학과에서 박사과정으로 대학원 생활을 하고 있습니다. 인터뷰를 먼저 신청한 이유는 제가 연구를 하면서 이대로 앉아있으면 안 되겠다라는 생각에서 먼저 인터뷰를 요청드렸고요. 이렇게 나와서 지금 나라가 어떻게 움직이고 있고, 그리고 나는 어떤 쪽에 공감이 되어서 이 자리에 서게 됐는지 좀 말씀을 드리고자 왔습니다. 네, 그럼 오늘 집회를 통해서 이루고자 하는 목표가 있으실까요? 네, 오늘 집회를 통해서는 현재 많은 젊은이들이 이것에 관심을 가지고 있고, 그리고 또 어떤 쪽에 공감을 하고, 그리고 어떤 쪽에 우리가 비판을 하고 있는지 목소리를 내고자, 그리고 한 명이라도 숫자를 더해서 그리고 저희 기관에서도 이런 사람이 있다는 것을 알리기 위해서 나왔습니다. 네, 현재 진행 중인 윤 대통령 탄핵 심판에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 네, 저는 사실 매우 안타깝게 생각을 하고 있고요. 그 사법계 안에서 우리법 연구회원하는 사조직이 있어가지고 거기서 법을 자의적으로 해석하고 그것을 기반으로 해서 사람을 모으고 판단을 내린다는 것에 대해서 굉장히 좀 안타까운 현실을 바라보고 있다고 생각을 합니다. 그리고 또 대통령이 체포되는 과정 중에 있어서도 수사기관이 제대로 법을 지키지 않은 것에 대해서도 저도 참 심각하게 생각을 하고 있고요. 그리고 그것에 대해서도 수사기관들이 나와서 이렇게 공정하게 진행을 했다, 아니면 이 부분은 내가 잘못했다 확실히 밝혀주셨으면 좋겠습니다. 네, 앞으로도 같은 논란이 반복되지 않게 하기 위해서는 정치권에서는 어떤 노력을 기울여야 한다고 생각하십니까? 네, 갑자기 제가 생각이 드는 거는 각자, 그러니까 여당이든 야당이든 대화를 해서 먼저 풀어나가는 노력이 필요하다고 생각을 하고요. 그리고 대화를 할 때 그 부분은 우리가 잘못했다, 아니면 이 부분은 우리가 더 개선할 수 있겠다 해서 서로 국민을 먼저 생각하고 국민의 뜻이 먼저 무엇인지 돌아본 다음에 그것을 기반으로 싸우지 않고 정책을 만들어 나갔으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그리고 또 반국가적인 어떤 정책들에 대해서는 국민의 소리를 더 귀담아서 들었으면 좋겠습니다. 네, 오늘 마지막으로 오늘 인터뷰에서 하고 싶은 이야기가 있다면 한마디 부탁드립니다. 네, 인터뷰로 하고 싶은 이야기는 이제 탄핵 심판 거의 끝자락에 왔는데 윤석열 대통령 힘내셨으면 좋겠고요. 끝까지 잘 마무리하셔서 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 네, 오늘 인터뷰 감사합니다. 네, 고맙습니다. South Korea stands on the edge of a cliff. The democracy in South Korea is in a danger that it has not been in for decades. President Yoon,
who loves America, who was strongly and staunchly allied with the United States of America, has been impeached and is in danger of being prematurely removed from office. Why? Because he had the courage to stick out his neck and say that there are things that are amiss in South Korea because there have been many indications of election fraud. We know something about that, I think, here in the United States. And there is a parallel situation going on. President Yoon, indeed, has been called the Donald Trump of Asia. And he declared martial law in order to try to seize evidence in regards to the election cheating that he believes has run rampant and has given the Liberal Democratic Party in South Korea an overwhelming supermajority in South Korea that they have used in legislative tyranny to overrun the country, to give a haven to North Korean spies, to welcome the influence of the Chinese Communist Party, and they are rushing through a conviction process potentially before the Constitutional Court that if 6 justices on that court vote to remove him from office, he will be prematurely removed from office even though he was the duly elected president of Korea by the people of South Korea. They are rushing this through because his chief political rival who wants to supplant him as president, Lee Jae-myung, who has allegedly sent millions of dollars over to North Korea against U.S. sanctions and against the UN Security Council sanctions, who has aligned himself with North Korea and with the Chinese Communist Party, is himself accused of various crimes that if he is convicted, he would be disqualified from being a candidate for president of South Korea. So there is a legal and political race going on to try to convict and remove President Yoon before Lee Jae-myung is disqualified for running for president of Korea in the emergency election that will ensue if Yoon is removed. This is an issue for which freedom-loving, democracy-loving Americans should not be neutral. This is a situation where our government and our people should stand with our allies in South Korea and with President Yoon and stand up and be counted and let the world know that the robbing of democracy and the destruction of democracy, that we spilled blood to the tune of 50,000 casualties in the Korean War, will not be in vain, but that the democracy in South Korea could flourish and the people's elected president, President Yoon, who loves America, who's closely aligned with America, would be able to be vindicated in the Constitutional Court and restored to his rightful office. Thank you. 정치하시는 분들, 수사하고 계시는 분들, 헌법재판관님들, 이 국민들의 요구를 외면하지 말아주십시오. 하늘이 보고 있습니다. 이 국민들의 소망을 외면한다면 당신들은 천벌을 받게 될 것입니다. 아픔을 겪어야 합니다. 각오해야 됩니다. 저는 어떤 정당을 지지하는 것이 아니라 이 대한민국에 만연된 특히 부정선거에
이것을 뽑기 위해서는 윤석열 대통령이 시작된 칼을 그분만이 해낼 수 있기 때문에, 다시 묻히기 때문에 저는 어떤 정당을 위해서가 아니라 이 땅에 만연된 거짓을 걷어내는데 일할 수 있는 사람을 지지해야 되고, 그리고 하나님께서 저에게 우리 태학년 대표가 이 인터뷰 약속이 되던 금요일에 두 번째로 11월 7일 그 다음 두 번째로 저에게 눈물을 보이셨습니다. 그것은 비느하스의 마음과 같이 위안을 받는다고. 그 인터뷰를 하려고 마음을 먹었을 때 저한테 중보기도 해달라고 그러는데, 기도할게, 오늘 저녁에, 금요일 저녁에 기도할게 그랬는데 막 눈물이 나더라고요. 사실 그 비느하스가 하나님만을 위해서 하나님의 의분을 채워드리려고 나갔던 것 같이, 하나님은 사심없이 태극기를 들고 나라를 바로잡겠다고 하는 국민들을 그렇게 비느하스의 정신으로 보신다는 것을 알고 11월 7일 그 다음 두 번째 제가 눈물을 흘렸습니다. 여러분, 제가 금요일 요즘에 이제 사도행전 말씀을 너희들이 성령 충만해서 복음을 전하면서 하는 게 가장 행복한 거라고 지난 월요일부터 새벽부터 말씀하셔서 제가 이제 사도행전의 말씀을 나누는데, 오늘 이 42절부터 47절의 말씀까지를 볼 때 정말 아름다운 생활의 공동체의 모습이 그려져요. 공산주의는 이것을 이 말씀을 악용해서 정말 잘 사는 나라로 만들겠다고 이용하지만, 여기서는 그 누구 하나도 시스템적으로 강제적으로 된 게 아니라 자발적으로 너무 사랑해서 초대하고 같이 기도하고, 난 어려운 사람이 있으면 막 나눠주고 공동생활을 하면서 이렇게 했다는 거예요. 이게 엄청난, 간단한 것 같지만 엄청난 차이입니다. 하나님은 사심이 있는 거를 정말 좋아하지 않았어요. 이 계산이 들어가는 것은 반드시 그것은 끝이 보입니다. 근데 정말 아무것도 바람이 없이 하나님의 은혜를 받고, 정말 그분의 인격이 나에게 쭉 와가지고 이제 보니까 정말 그분의 인격에서 주시는 그 생각들, 감정들, 이런 것들이 막 일어나면서 이런 아름다운 생활을 하게 되는 거예요. 여러분, 애국운동 한다고 하면서도 싸우는 사람들이 있어요. 그 사심이 들어가면 그렇거든요. 근데 제가 아는 어떤 분이, 이분은 제가 알기로 처음 이렇게 나라에 관심을 가질 때부터 아스팔트에서 정말 그렇게 의로운 얘기를 했던 사람이거든요. 근데 이분이 최근에 광주에 가가지고 먼저 털을 닦아놓는 거예요. 이제 광주 집회가 오기 전에 이제 자기가 먼저 막 광주 사람 몇 명 모이지도 않고, 이분은 정말 비교할 수 없이 유명한 사람인데도 그걸 다 닦아놓고 지금 막 애국운동하고 깨닫겠다고 나오는 사람들에게 슈퍼챗을 쏴주면서 막 크게 후원을 하면서 막 잘한다 잘한다 하고 뒤에서 물러나 있고, 엊그저께 이 고려대학에서 시국선언 하는데 그 반대하는 애들이 막 우리 이쪽의 애들을 막 폭행을 한 거예요. 그러니까 막 그 문을 넘고 뛰어넘어가서 걔들을 보호하고, 정말 그게 바로 진정한 사심 없는 자세 아니겠습니까, 여러분? 누군가가 조금 나아진다고 해서 그를 공격하고, 누군가가 이렇다고 해서 서로 견제하고, 이거는 아무 능력도 없고 하나님이 기뻐하시지 않는 거죠, 여러분. 그래서 오늘 이 초대교회 모습은 정말 하나님께서 우리에게 이 땅에 사는 동안 가장 수준 높은 생활을 할 수 있는 모델을 보여주시는 것입니다. 그래서 이 이들은 첫 번째로 사도의 가르침을 받아서, 이때 초대교회 성도들은 기도의 비중을 굉장히 많이 두었습니다. 그래서 지금 현대인에는 너무 안타까운 거는
치명적 결함이 있는데 뭐냐면 깊은 기도의 결여. 깊은 기도의 결여. 깊은 기도를 되질 않는 거예요. 깊은 기도를. 여러분, 하나님하고 대화를 많이 한 사람, 부모하고 많이 대화를 하는 사람, 공부 열심히 하고 부모와 담을 쌓고 그냥 모범생, 그쪽은 발달해서 모범생이라 할 수 있지만 그 부족함이 다 드러나요. 부모의 마음을 깊이 듣고 대화도 하고 상처도 내놓고 또 이렇게 하면서 이렇게 할 수 있지만, 여러분, 기도를 하면 하나님과 많이 얘기를 하는 거거든요. 그 높으시고 지혜가 많으시고 사랑이 흐르시는 분과 얘기를 하기 때문에 여러분들에게 엄청난 게 나오는 거예요. 엄청난 게 치유가 되는 거예요. 그래서 오늘 제가 이 말씀은 여기에서 오로지 기도하기를 힘쓰고 맨날 모여서 사랑을 하고 같이 기쁨을 나누고 음식을 먹고 이렇게 사는 거를 보고 사람들이 야, 저기 뭐가 있다 하고서 막 믿는 사람들이 막 늘어났다는 거죠, 여러분. 오로지 기도로, 깊은 기도가 결여되어 있는 이 한 시대에 여러분들이 정말 기도를 많이 해야 되고요. 특히 부르짖는 기도 많이 해야 돼요. 부르짖는 기도를 많이 해야 돼요. 그래서 여러분, 이제 성령 충만하다는 것은 영적 자존감이 높을 뿐만 아니라 그분의 인격이 나에게 이렇게 쫙 와 있으면은 진짜 모르는 거를 막 알게 된다니까요. 여러분, 여러분의 말에 이 어휘 이런 모든 것들까지 다 기가 막히게 바꾸신단 말이에요. 그게 어디 있냐? 어디 있냐? 잠언서에 나오잖아요. 여러분이 말로 사람들에게 잘못해가지고 상처 주고 자기 마음은 이게 아닌데 말에 지혜가 없어 이런 게 많잖아요. 근데 뭐라고 나와요? 은쟁반에 담은 사과 같은 말을 하게 해달라고 그러잖아요. 그게 뭐냐면 그 상황에 맞는 딱 부러지는 말을 하는 게 그게 바로 은쟁반에 담은 사과거든. 그래서 여러분이 진짜 성령 충만한 것은 저와 같은 사람이 혹시라도 있다면, 그래서 여러분들에게 의욕이 없다니까. 성령 충만이 교회에 열심히 뭐 방언기도 하러 아니라니까. 여러분이 성령 충만해 그분의 인격으로 충만하면 여러분이 지금의 이 수준이 아니에요. 완전히 판도가 달라져요. 완전히 판도가 달라요. 여러분, 신앙 없는 사람들, 친구들 만나고 모이면서 여러분 완전히 팍 고글창으로 떨어지는 거를 압니까 모릅니까? 이래서 했던 것들이 다 약해지잖아요. 근데 성령의 통제를 받고 성령께서 생각과 마음과 입술과 이런 것들을 다 그분의 인격으로 우리가 덮여져서 진짜 말만 하면 그분이 충만하게 나온다고 생각해 보세요. 어떻겠나. 그래서 여러분들이 이것을 정말 사모해야 돼요. 이게 바로 가장 수준 높은 생활이에요. 저는 어떨 때요, 진짜 다 녹음해가지고 여러분들에 틀어주고 싶을 때가 있어요. 진짜 난해한 문제들을 막 상담할 때 가장 저도 기대를 하거든요. 그전엔 떨렸어요. 뜻하지 않은 얘기를 물어보면 제가 어떻게 하나 막 이런데 그냥 있으면은 막 성령께서 야, 여러분 지금같이 그렇게 살지 마세요. 모든 영역에 이게 바로, 그래서 여러분들이 멋있게 행동하게 하고 멋있게 행동하게 하고, 여러분 그런 사람 많잖아요. 저 사람 공부만 잘하는데 이 처신이 참 부족하다. 이들 성령 충만하고 지혜를 구하고, 하나님 제가 형제한테 어떻게 대해야지 사랑스러울까요? 자매한테, 그런 것 다 하나님 앞에 할 때 기가 막힌 게 나옵니다. 여러분 기가 막힌 게 나옵니다. 그리고 하나님은 사람을 또 통해서도 그런 힌트를 주시기도 하고 생각으로도 주시기도 하고. 그래서 제가 결국은 모든 영역에, 모든 삶의 모든 영역에, 교회 생활이 아니라니까 여러분. 여러분의 인생 전체에 성령으로 충만할 때 완전히 달라져요. 어떤 어머니, 아버지, 며느리가 재미있는 예화를, 이거는 제가 읽어본 건데요. 어떤 시아버지가 이 살림을 너무 못하는 며느리가 밥을상을 차렸는데 밥인지 죽인지 그런 걸 차려왔대요. 그러니까는 아버님 너무 죄송해요. 밥도 아니고 죽도 아니고 이렇게 됐어요. 그랬더니 아이고, 보통은
이게 손으로 한 거냐 발로 한 거냐 뭐 지금 그 나이에 뭘 배웠냐 이런 데는 거예요. 저 읽은 거 얘기해 주는 거예요. 그랬는데 그 아버지가 그랬대요. 야야 내가 오늘 속이 좀 안 좋아서 밥도 안 땡기고 죽도 안 땡겼는데 이게 딱 좋다. 여러분 이렇게 우리가 이렇게 진짜 이렇게 살아야 돼. 그럼 막 사람들이 여러분에게 딸려와요. 나 진짜 이상한 일들이 너무 많아요. 사람들이 막 따라붙어요. 그래서 여러분들에게 하나님이 여러분들에게 영혼들을 맡기셔서 궁극적으로 하나님 품에 안기도록 하는 거예요. 그래서 여러분들이 다 잘해야 돼요. 다 잘하는 거는 성령님이 하셔요. 그래서 여러분 오늘 이제 설교가 나 시작했다고 생각했는데 이제 끝나야지 되는데 여러분 하나예요. 가장 수준 높은 생활을 하려면은 성령님의 인격으로 충만해야 돼요. 그래서 그것을 여러분들이 이제 생각을 완전히 바꾸세요. 이거는 내 생활과는 다르다. 아니 그게 생활이라니까. 그게 사업이라니까. 그게 여러분의 직장이라니까요. 그게 그래요. 전 영역이에요. 여러분. 아시겠습니까? 여러분 그렇게 되시기를 축복합니다.